ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। उपरंत रागी ਸਿੰਘਾਂ ने बड़े ही प्यार विच भिज के हर जस कीर्तन किया। आओ जिन्ना को समा प्रबंधक वीरां वल्लों दिता गया है, समय की बाउंड्री विच रहिंदियां होइयां विचार साझे करिए। सतगुरु जी साडे ते समत बख्शण, जिथे असीं ये गल कहने हाँ कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदे हाँ, उत्थे असीं गुरु साहिब दी भी मन्नीए। जिथे असीं ये कहने हाँ कि साडा ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उत्थे सानूं ये भी सोझी होवे कि इस ग्रंथ दे विच की कुछ है। 1430 पन्नियां दा एक ग्रंथ तैयार कर दिता जावे, जे उहदे विच शब्द नहीं कि उहनूं आपां गुरु कहांगे? नहीं कहांगे, क्योंकि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द नूं गुरु किया है, शब्द नूं महानता दिती है। पोथी परमेश्वर का थान, जिहड़ी पोथी है जिस विच गुरु की बाणी उकरी गई है, गुरु की बाणी लिखी गई है, वह परमेश्वर का खजाना है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना। आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी। बाणी ता गावहो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। किन्ने को बचन पढ़िए? गुरबाणी इस जग में है चानण, कर्म वसै मन आए। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। सो ये पवित्र खजाना जो सतगुरां ने आपां नूं बख्शिश किया है, इस पवित्र खजाने के बाबत अज की विशेष विचार जो प्रबंधक वीरां वालों हुक्म होया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे जानकारी संगतां दे नाल सांझी कीती जावे। असीं होर बहुत गल्लां बातां कर लैंदे आ, इतिहास भी पढ़ लैंदे आ, पर बहुतात विच ये देखा गया कि इस तरह की जिहड़ी सोच है प्रबंधकों वालों कि गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे जानकारी संगत विच होनी जरूरी है। सो बेनती है छोटे बच्चों नूं, भैणां नूं, मावां नूं बेनती है, जिहड़े बच्चे इल्त करते हैं बेनती वो पहलां ही पिछे बैठ जाण, क्योंकि संगत जो जुड़ी हुंदी है। तो दूसरी गल ये, जिस तरह आपां गुरबाणी धुरकी बाणी कहने आ, तो जदों कोई रागी सिंह, कोई कवीशर, कोई ढाडी, कोई कथावाचक गुरु की हजूरी विच बैठ के विचार करता है ना, उदों फिर उहदे बोल नहीं होंदे, उदों गुरु की किरपा होंदी है। तो जदों डिस्टर्ब होंदा है तो संगत का मन भी ते करन वाले का भी जिहड़ी है वो लिव टुट जाती, क्योंकि गुरु की बख्शिश होंदी है। हो आप हो बोल ना जानदा, हो कहया सब हुक्माओ जियो। इस करके जिहड़े बच्चे थोड़ी इल्त करते हैं उन्होंने भैनों नूं बेनती पिछे बैठ जाओ। वो बच्चा जदों भी रौला पावे तो प्लीज़ संगत नूं डिस्टर्ब ना हो। सो सब तो पहला सतगुरु महाराज के चरणों में आपां हाज़री लवाइए। जिन्ने भी शरीर बैठे हाँ, सब तो पहला सिमरन करदियां होइयां बिरतियां नूं एकागर करिए, क्योंकि साडियां बिरतियां बहुत छेती खिंड जांदियां ने। ये मन चंचल है, भज जाता है, निकल जाता है, दौड़ जाता है। सो आओ सतगुरु के चरणों में कुछ समा सिमरन, उस तो बाद अगली विचार आरंभ करिए। वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ 3 ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਹਾ ਛੀਬਾ, ਹੱਸੂ ਲੋਹਾਰ, ਸੈਦੋ ਘਿਓ, ਇਹ 3 ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸੈਦੋ ਘਿਓ, ਹੱਸੂ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਹਾ ਛੀਬਾ, ਇਹ 3 ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਿਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਆਸਾ। ਆਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਡੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਗਭਗ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਸੌਂ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਮਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜਦੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਲੀਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਬੰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 35 ਅੱਖਰੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਆਈ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੂਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ 3 ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ, ਪਖੰਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਸਨ, ਬੋਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ, ਜੱਟ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੂਲ ਪੱਟ ਲਈ, ਚੁਗਾਠ ਪੱਟ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਬਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਛਾਉਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਜ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਪਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਆਲਾਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੈਰ ਭਾਵ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਸਹੰਸਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਆਏ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਜੀ,
ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ। 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 68 ਤੀਰਥ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਚਾਰੇ ਪਹਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕੋਈ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਬੇਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਦਰ ਕਣਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਡਿੱਠਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, 1604 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ 1604 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰ ਉਡੀਕ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਲਮਹੇ ਦੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਸੋਹਣੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਓ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਲਖਾਰੀ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮੀ ਵੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਤਕਰਾ। ਤਤਕਰਾ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਤਕਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਦਰ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅੰਗ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, 14 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1353 ਅੰਗ ਤੱਕ ਰਾਗ ਬੱਧ ਬਾਣੀਆਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਰਾਗ ਬੱਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 14 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1353 ਅੰਗ ਤੱਕ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। 1353 ਅੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ, ਚੌ ਬੋਲੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਗ ਬੱਧ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਨੇ, 31 ਰਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ, ਤੇ 30 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਨੇ। 30 ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ, ਗੌੜੀ ਦੱਖਣੀ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। 1 ਤੋਂ 13 ਅੰਗ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1353 ਤੱਕ ਰਾਗ ਬੱਧ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, 1354 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1429 ਤੱਕ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ, ਤੇ 1429 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਤੱਕ ਰਾਗ ਮਾਲਾ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚਪਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ, ਅਲਾਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਤ, ਸ਼ੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ, ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ 1 ਤੁਕੇ, 2 ਤੁਕੇ, 3 ਤੁਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਪਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੁਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ 1 ਤੁਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। 2 ਤੁਕੇ ਆਏ ਕਿ 2 ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਟਾਪ ਹੈ। 3 ਤੁਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। 14 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਚੌਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਏਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਪਦੇ ਨੇ, 1 2 3 4, 4 ਪਦੇ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਏਕਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 33 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਆਪੇ। 33 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ 33 ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਚੌਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, 33, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਚੌਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਏਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, 34। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ। ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ 33 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 33 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 31 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 31ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਡੰਡੀਆਂ, 31, 33 ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 64। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਚੌਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਛੀਕਾ, 2 ਡੰਡੀਆਂ, 31, 2 ਡੰਡੀਆਂ, 33 ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 70। 33, 31 ਤੇ 6। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ 30 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਐਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। 30 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 70 ਤੇ 30 100। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦੀ। ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ 6। ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 7 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 12 ਮਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਰਾਗ 'ਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ। 2 12 ਮਾਹ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 410 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 410 ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 12 ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧੁਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਨੇ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 12 ਅੰਗ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ, ਅਬਦਮ ਪਿਟਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਵੇਦ 2500 ਸਾਲ ਸਿਮਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2500 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਕਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੜਿਆਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਾਗ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। 4 ਭਗਤ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ। ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, 4 ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪਾਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਖਾਂਦੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰੂ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋ ਐਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1353 ਅੰਗ ਤੱਕ ਰਾਗ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1354 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1429 ਤੱਕ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗਾਥਾ ਹੁਨਹੇ ਚੌਬੋਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਧੁਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਕਠਨ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੇਖ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 1410 ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਜੋ 31 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, 30 ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਾਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ DR ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ।